یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے ماننے والوں، ذرا سوچ کر جواب دو، کیا دیا ہے تمہارے اللہ نے تمہیں بھوک اور غریبی کے علاوہ؟ کاش تم سمجھ پاتے عقبہ، ہمارے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، برابری کا درجہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات ہے ان منافقین کی جو مسلمان تو تھے لیکن اصل میں کچھ اور تھے۔ چل بیٹا، شاباش، جلدی سے وہ خراب والی کھجوریں ان اچھی کھجوروں کے نیچے لگا دیں۔ یہ تو غلط ہے نا بابا؟ ارے بیٹا، کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، چل جلدی لگا دے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ یہ بات ہے ان لوگوں کی جو لوگ اپنی عبادت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے۔ کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے، اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی۔ اللہ نے سورہ ماؤن میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ کل ایک صحابی بتا رہے تھے کہ سورہ ماؤن میں اللہ اور اس کے نبی نے بتا دیا کہ دین میں ہی دنیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ اور نہیں تو کیا۔ اور جب ابو جہل ابو لہب کا وہ دور تھا جس میں ہر چیز اپنی مقصد کے لیے کی جاتی تھی، ابو لہب کے دور میں جو حج کے لیے جو لوگ باہر سے آیا کرتے تھے وہ حج کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرنے آیا کرتے تھے۔ اور ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل نے اس عبادت کو، مسلمانوں کی اس عبادت کو ایک کاروبار بنایا۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر، چلو چلیں۔ آج بھی وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تہجد گزار ہیں لیکن لوگوں کا مال کھانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ سلام حافظ جی، 3 مہینے ہو گئے، اگر آپ پیمنٹ کر دیتے تو مہربانی ہوتی۔ اوے سن، مل جائے گی تیری پیمنٹ، ابھی کام ٹھنڈا پڑا ہے۔ اگلی بار فون کرے تو گالی بکر فون کاٹ دینا، پریشان کر رکھا ہے۔ ساتھ میں وہ کیسی بھی عبادت کریں ان کو اس سے سروکار نہیں تھا۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ لیکن یہ سب ایک دکھاوا تھا، یہ سب ایک وہم تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اے غلاموں، یاد رہے حاجیوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پانی، قالین اور عطر سب وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ اور ہاں، کچھ لکڑی والوں کو بول کے کعبہ کے دروازوں کی لکڑی ٹھیک کرواؤ۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کو کچھ کھلانا پلانا، یہ سب ان کا ایک ڈرامہ تھا۔ اور اس دور میں کچھ اس طرح کے حالات تھے غلاموں کے ساتھ۔ جلدی جلدی بولو، اب کیا مانگنے آئے ہو؟ قاسم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا اناج دے دیتے تو مہربانی ہوتی۔ تم لوگ تو روز بھوک کا رونا لے کر آ جاتے ہو۔ ہر جمعرات میں پورے مکہ کے لیے 2 بڑیاں اونٹ ذبح کرواتا ہوں، صحیح کہا، بالکل۔ پھر بھی تم لوگوں کی بھوک نہیں مرتی۔ دیکھ لیجئے اگر کچھ ہو سکے۔ چلو بھاگو یہاں سے، بعد میں آنا۔ جو غلام اپاہج تک ہو چکے تھے، اتنا ان پہ ظلم ہوا کرتا تھا اور ان کی خیر خبر کے لیے کوئی نہ تھا سوائے ایک کے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب انہوں نے یہ بولا کہ آج کے بعد 5 سال کی بچہ بھی ہمارا غلام رہے گا، میں نے سوچا تم سب کو بتا دوں، کل سے 5 سال کے بچے بھی ہماری غلامی کریں گے۔ جتنی جلدی شروع کریں گے اتنی جلدی سیکھیں گے۔ اور ہاں، کوئی بیماری بخار کا بہانہ نہیں، سمجھے؟
फिर उनको एक बात जो उनको परेशान कर रही थी वो ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के बड़े हमदर्द हैं, और क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हारा गुलाम तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाए? आप बुजुर्ग हैं मक्का के, जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको अपने हबशी गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना। वक्त रहते कुछ कीजिए वरना ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम ठीक कहते हो उकबा, हम अबू लहब से बात करते हैं ताकि वो अपने भतीजे को समझाए। बेहतरीन ख्याल है। और फिर वो एक वक्त आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई और उन्होंने कलमा बुलंद किया, और उसी दौरान एक वो दौर आया, एक वो टाइम आया, उस बच्चे की कहानी आई जो एक बच्चा था लवारिस, ना उसका बाप ना उसकी माँ, और वो एक यतीम बच्चा, और वो भागा जा रहा बस्तियों में सिर्फ इस उम्मीद से कि काश जो मेरे बाप ने अबू लहब को जो अमानत दी थी वो उसको वापस मिल जाए। बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर रशीद, जल्दी ही मुझसे ले लेना। वो टूट चुका था हर जगह से, कोई कुछ नहीं बचा उसके पास, ना सर पे साया उसके, ना उसका कोई छत, ना उसको खाने को मिले ना पीने को मिले। लेकिन दिल में कहीं एक उम्मीद की किरण बाकी थी कि काश अबू लहब मुझे वो अमानत वापस दे दे जो मेरे बाप ने उसको दी थी। वही सोचता सोचता वो फिर अपने कदम बढ़ाता रहा और सीधा पहुंचा अबू लहब के बाग में। अबू जहल के बागों में वक्त गुजारने का मजा ही अलग है। बदबख्त, बिल्कुल मुफ्त खोर कहीं के हर हफ्ते चले आते हैं मेरा माल खाने। ओ अबू जहल, यारों के यार, हिसाब बाद में कर लेना, आओ हमारे साथ आके बैठो। बस अभी आया। अच्छा अच्छा जल्दी आओ। अरे वो देखो, रशीद का लड़का। हुजूर वो देखिए सामने। ये बदबख्त फिर से चला आया, हद है। अब देखना तमाशा। और आज पहली दफा इस बच्चे ने अबू लहब के सामने अपनी आवाज उठाई। आ गया भीख मांगने, चल दफा हो यहाँ से। मैं भीख नहीं मांगता, बल्कि अपने बाबा की वो अमानत मांगता हूँ जो आपके पास है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझसे मुंहजोरी भी करने लगा? चल। अरे अरे दफा हो यहाँ से, बेचारा बच्चा। मक्का के ये कुछ सरदार जो ये समझे कि अब कोई तमाशा होगा, उन्होंने बस एक गलती कर दी। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो तेरी खाल खिंचवा दूंगा। बड़ा जालिम है अबू जहल। रशीद के बेटे इधर आ। अरे आ ना, चल जल्दी आ। बहुत गलत किया अबू जहल ने बेचारे के साथ। कोई बात नहीं, देख तेरा माल सिर्फ मोहम्मद ही दिलवा सकते हैं। जा उनके पास जा। उन्होंने उस बच्चे को वो रास्ता दिखा दिया जो बच्चा रास्ता देखना चाहता था, जो अल्लाह चाहता था कि ये वो रास्ते पे चले। बस इन सरदारों ने उस बच्चे को वो रास्ता दिखा दिया। खूब तफरीह। अरे दौड़ के जा बेटा, शाबाश, दौड़ के जा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उन्होंने क्या गलती कर दी। और आखिरकार वो टाइम आया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंचा। सारा वाकया सुनने के बाद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हबशी यतीम बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको लेके जाना शुरू हो गए अबू लहब के बाग के तरफ। ये वाकया कुछ जब लोगों ने, सरदारों ने देखा, उससे पहले ये इस तरह से कोई रिवायत में कहीं पे ये मौजूद नहीं है कि कोई गुलाम किसी आका के साथ पैदल चले साथ या उनके साथ बैठ के खाना खाए। ये काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू करवाया कि इंसानियत एक है और गुलाम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारे साथी हैं। वो देखो शादमान, आप हैं मोहम्मद। आपके पैगाम के चर्चे मुल्क शाम तक हैं। अरे वो देख आप जा रहे हैं, जा जल्दी से खजूर उन्हें दे आ और कहना तोहफा है। लो आ गए मोहम्मद, अब होगा तमाशा, देखना मजा आएगा। बच्चे के दिल में एक अलग सा इत्मीनान अल्लाह ने डाल दिया कि आज तुझे तेरी खोई हुई जायदाद, तेरे खोए हुए सिक्के तुझे आज वापस मिलेंगे। और जब ये हुई अबू लहब के बाग में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यतीम बच्चा जब पहुंचा तो सरदारों ने ये सोचा कि आज एक तमाशा हम देखेंगे। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब से मुतालबा किया इस यतीम के बच्चे के पैसे देने को, तो अबू लहब ने, और ये सब माजरा सरदार देख रहे थे और परेशान थे। समझ में नहीं आता क्या मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जाने के बाद तमाम सरदार अबू लहब के पास पहुंचे कि ये आज क्या किया तुमने, तुम क्यों ऐसे खड़े हो गए थे। तो अबू लहब ने क्या बोला, काबा के बुतों की कसम, मोहम्मद को देखकर ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत मुझे मिट्टी में मिला देगी। और तमाम कबीले के जो सरदार थे वो परेशान हो गए कि मोहम्मद ने हमें जलील कर दिया, मोहम्मद ने मेरी बेइज्जती कर दी। तो हाथ हो गई है। मोहम्मद ने मुझे जलील किया है यतीम का माल खाने वाला कहकर। अरे मोहम्मद ने तुम्हें नहीं मुझे जलील किया है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, आप मुझे जलील कर गए हैं। और इस तरह अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको ये बताया कि इंसानियत क्या है, और उन लोगों के चेहरे बेनकाब किए जो लोग इबादत को अपनी बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसी वजह से मना किया कि कोई अगर हज पे या उम्रे पे कोई जाएगा तो वो कारोबार नहीं करेगा। और ये कानून आज तक है।